In 2017 and 18, seekers from all over the globe gathered at Kana Shanti Vanam, the world's largest heartfulness center near Hyderabad in India. They came together to intensify their practice of meditation and also deepen their understanding of 10 guidelines for daily living that form an integral part of the heartfulness movement. These 10 maxims were written in the 1940s by the great spiritual scientist Ramchandra of Shahjahanpur, affectionately referred to as Babuji. They were the result of Babuji's lifelong spiritual practice, observation of the vibratory patterns of nature, and direct experience under the tutelage of his guide, Lalaji Maharaj. Babuji offered a simple method called Sahaj Marg, or the natural path, as a means for spiritual evolution. A heart-based meditation practice assisted by yogic transmission. The sessions at Kana Shanti Vanam were conducted by Kamlesh D. Patel, or Daji, global guide of the heartfulness movement. Rise before dawn and offer your prayer and meditation at a fixed hour, preferably completing them before sunrise. Have a separate place and seat for meditation. As far as possible, develop the habit of sitting in one and the same pose. Give special attention to purity of body and mind. Although we exist at a certain period in time, a great body of knowledge has come down to us through the ages. The ancients discovered that certain times of day are more conducive to meditation than others. These times have been called sandhyas or conjunctions because they are the times when one part of the day meets the other. Dawn, dusk and noon are all sandhyas. During the day, most of us are engaged in some sort of activity, mental or physical. The sun heats up the atmosphere, and this heat is only slowly dissipated at night. Before dawn, the atmosphere is at its coolest. Our body and mind have been rested and are rejuvenated and refreshed. Our daily activity has not yet commenced, so our mind is not drawn towards the coming day. The time before sunrise is therefore especially well suited for meditation. Daji offered a practical exercise to perceive the influence of the time of day on the human body. He asked the people present to observe the flow of energy within them for 24 hours and to note whether the energy flows outward or inward. He also asked them to observe their breathing pattern and note which of the nostrils is dominant. At different times, a different nostril dominates the breath. When they reconvened the next day, most reported that they felt energy flowing outward in the daytime and flowing in at night. Also, in the day the right nostril was dominant,
whereas at night it was the left nostril. So does this say something to us? That during daytime, energy is flowing out. Night time, you're absorbing. The cycle continues. There is a deep science behind all these things. Science today recognizes this as circadian rhythm. They measure various neurotransmitters, hormones, and various other parameters from morning and measure the whole entire 24 hours and see what happens. Cortisol level in the morning versus cortisol level at night. It will differ. Energy also. I don't think they have started measuring energy inflow and outflow. We can perceive them. So meditators can easily perceive inflow and outflow of energy. Our genetic system is predisposed now to the solar movement. It adjusts itself. For millions of years, it has come to this habit of orienting the entire physiological system functioning around the solar cycle and the lunar cycle as well. And who knows, many other planetary influences which is so subtle we are unable to measure. But at least these two influences we can measure easily. Surya Nadi they call. The Nadi means the energy channel and Surya means the sun. Energy channel that is provoked by the sun. During daytime they call it Surya Nadi. And the one, in its absence, what happens is the other nadi, any other energy channel, and automatically they give the name Chandra Nadi, means the lunar energy channel. During daytime, right nostril and left nostril, based on the energy requirements, keep switching. But most of the time during day, it will be the right nostril that will be predominating, and at night time, the left one. Study of the human nervous system reveals that in the day, the sympathetic system is active, which prepares the body for intense physical activity or a fight or flight response. It is also the time when the right nostril or Surya Nadi breathing is dominant. At night time, the parasympathetic system takes over, which relaxes the body and slows down physical activity. At this time, the left nostril or Chandranadi breathing is dominant. So when you want to, let us see, immediately shift away from fight or flight response, anxiety response, if you can breathe through your left nostril, which is Chandranadi, this response can be to a large extent circumvented. Like close your right and breathe with the left 10 times or so. So the anxiety will somehow, to a large extent, will be reduced. Now what happens? How Babuji, through his intuitive ability, was able to compare this with the original creation with the morning. And through his observation, he found that just before the morning, all night, where you have been absorbing energy. Now, before sunrise, if you can meditate, energy is flowing in all the time. Before the sunrise. And when transmission is also joining the flow of your natural rhythm, it becomes a natural cycle. Automatically, one tends to go deeper in meditation.
instantly, because your natural tendency to absorb before sunrise, and now aided by transmission, it is going with the flow. He gives an example of swimming against and swimming with the currents of the river. You see, it's difficult to flow against the currents of the river. So might as well take the advantage of time when the nature's energy is flowing inward. Your circadian rhythm allows you to absorb, and the inflow of transmission. All these things come together and support us during meditation if completed before. You got it now. Okay, before the sunrise. However, we all have different responsibilities and constraints and a unique set of circumstances in life. It is not easy for all to adhere to completing their meditation before sunrise. We all have our weaknesses. I can't get up before dawn. If we miss the first opportunity of meditating before dawn, any other time will be as good. It is better to meditate regularly at 8 a.m. or 9 a.m. or 10 a.m., even if it is for 5 minutes. So Babaji used to say, yes, go ahead, meditate at that time. Whenever you get chance, whenever you get an opportunity of meditation, use that time. And if you still cannot, constant remembrance is there. Connect yourself with your open eyes and continue with your work. He is not saying to fight with the family and get rid of in-laws and get rid of husbands and guests, get out of this, I have to meditate. Then you're creating trouble. Family comes first. If you're not going to have peace in the family, how are you ever going to meditate? So wait. Patience has its own rewards. You couldn't do meditation because of whatever it is. It's all right. Meditation is for peace. You can't fight for peace and say, oh, I have to meditate, I want to be at peace. What will happen to that? It's a wrong way of expressing the things. Babuji also recommends setting aside a particular place for our meditation if possible. If not an entire room, then a particular chair or seat can also be designated for the purpose. I grew up in a village. And I had seen, we used to have buffaloes and cows. And they had their own stump, specific to each animal. They were tied there. The moment you release them, they all go together outside the village for grazing. In the evening when they return, each cow or buffalo will go to their own respective stump. They don't mess around. You noticed it? They don't go to other stump and stand there. They'll go to their own stump and just stand to be tied up. They have so much of wisdom. This is the spot. This is my spot. We need to designate our stumps in our house. This is my stump. I will meditate here. This is my comfortable place. And the place where we meditate regularly, it creates atmosphere. It creates vibrations. It charges the place. During meditation, we strive for a state of complete balance or samadhi. To reach this state, we are constantly striving to go deeper into ourselves.
We can get our bodies to assist in this endeavor by maintaining a suitable posture. He gives an example that when the universe was created, there was a bang and everything gushed forth from that outward. Right? Now, when the time will come, when things has to return back to the source, we call in Christianity as doomsday, right? Or in Sanskrit they call it Mahapralaya, where everything dissolves. So creation is outward expansion. And when it has to return back to the source, it is contraction. Contraction produces a lot of peace and calmness. When things are happening, moving towards home, you feel at peace. When we contract all our limbs like this, it also creates, in his words, he calls it individual pralaya at a physical level. Then it collapses at a mental level, then at a spirit level, and then you are in samadhi. So, with this contracted position, we are able to meditate better. The exact same posture, however, cannot be recommended for everyone and will vary from person to person. Each individual's body has over the years adopted certain positions that it is comfortable in. A posture that does not come naturally to us can lead to stress in our system and draw our mind away from meditation. It should be comfortable. Again, sage Patanjali calls it very briefly and very nicely, Sukham Sthiram Asanam. Adopt the position in such a way that it comforts you, and in that comfort position you are able to remain steady for as long as you have to meditate. So, comfortable, steady. The maxim also talks about giving special attention to purity of mind and body. This is a reference to the attitude we need to maintain towards our meditation practice. Taji gave the example of how attentive one is when a special guest is expected at home. We go out of our way to ensure that everything is in place. But when we meditate and inviting the most significant part of our life, God, can we be careless? We can't be. When we receive this transmission, which is divine gift, we can't be careless about it. Everything should be spick and span. Mind, heart, soul, everything, see. Everything should be dropped. Forget even who you are. The idea of following a discipline in our practice has far-reaching effects and is an invaluable asset on our spiritual journey. Someone was talking to me yesterday about the power of subconscious. It's not in our hands. But surely our activities, when they become automatic, when we bring about automatism in our practice, it becomes subconscious, it becomes a part of our being, part of our physiology, part of our biology, everything it becomes. Like, in the beginning when you are struggling to drive a car, right? You don't know where the pedal accelerator is, where the clutch is, and the windows, and your rear window, mirror. And you're so focused on so many things, and you are anxious at that time, anxiety at a very high level. And when
the inspector is that, driver inspection test. My Lord Jesus Christ, please help me. I have my exam today. And you are so tensed up. But later on comes time in life where you drive effortlessly. You don't have to make conscious effort in where my keys are and where the keys will go and where my foot will go on the accelerator. It just happens. It becomes part of you. So over a period of time, when we practice fixed place, fixed time, everything fixed, it becomes our unconscious effort. Patanjali, in his Yoga Sutra, would call it Prayatna Sitilikaran. That is the second sutra of Patanjali. Meaning, relax all your efforts. Don't try hard too much. When we have to meditate and try, I have to meditate, I have to go in Samadhi. And you try hard. Will you go in Samadhi? It's not possible. You're so anxious. Your efforts are so powerful. Try to sleep with a lot of efforts. I have to sleep right away. I have to get up in the morning at 3 to catch a flight. And you would expect that moment you hit the bed, you're gone. These expectations and trying too hard spoils everything. See? So just chill, as they say, relax. And let things happen, let things unfold. But efforts should be there, but there should be totally relaxed efforts. And this happens only by practice. In the beginning, it will be a struggle. It will be full of efforts in the beginning, but it becomes part of us then, you see. You are invited to meditate on the maxim to reach a personal understanding of it. Internalize the words so that hidden facets and nuances of meaning may unfold within. Practice it so that its efficacy can be genuinely witnessed. நியமம் 1. விடியும் முன் துயிலெழுங்கள். கூடியவரையில் சூரியோதயத்திற்கு முன்பே குறித்த நேரத்தில் ஒரே ஆசனத்தில் அமர்ந்து பிரார்த்தனையும் தியானமும் செய்யுங்கள். தியானத்திற்கென தனி இடத்தையும் இருக்கையையும் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக உள்ளம் மற்றும் உடல் தூய்மையை கடைபிடிக்கவும். காலம் துவங்கியதிலிருந்து எரிந்து கொண்டிருக்கும் தெய்வீக அக்னி இன்னும் தணியவில்லை. சிருஷ்டி ஆரம்பித்தபோது உள்ளுறங்கிக் கிடந்த எண்ணம் செயல்படத் துவங்கி அதிநுட்பமான துகள்கள் வெப்பமடைந்தன. இவ்வாறாக முதல் நாளிலிருந்தே ஆரம்ப உரை அமையத் துவங்கியது. தொடர்ச்சியான வெப்பத்தால் துகள்கள் இயக்கத்திற்கு வரத் தொடங்கின. இயக்கத்தின் வேகம் அதிகரித்துக் கொண்டே போய் மேலும் மேலும் திரைகளை உருவாக்கியது. அதிர்வலைகளின் தீவிரம் அதிகரித்ததன் விளைவால் கடினத்தன்மை வளர ஆரம்பித்தது. ஒவ்வொரு துகளும் செயல்பட ஆரம்பித்து மென்மேலும் பெருகத் தொடங்கி பட்டுப்பூச்சியானது கூட்டுப்புழுவாக அடைபட்டு விடுவது போன்று சத்திய நிலையானது கடினத்தன்மையால் முழுவதுமாக மூடப்பட்டது. அதாவது முட்டையின்
வெள்ளை மேலோடு மட்டும் கண்ணிற்கு புலனாகி உள்ளிருக்கும் சத்தியம் மறைந்துவிட்டது போல் ஆயிற்று. துகள்களுக்கு இடையே தொடர்பு ஏற்பட ஆரம்பித்தது. யார் சத்தியத்துடன் மிக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருந்தாரோ அவர் அதன் அதிக பகுதியை தன் பங்கிற்கு பெற்றார். முதல் நாள் இருந்த வெப்பம் மனிதனுள் உருவெடுத்தது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறுப்புகள் கூடிய வளர்ச்சியாக மாறியது. ஒவ்வொரு துகளும் அதிலிருந்து தனக்குரிய பங்கை ஏற்றுக்கொண்டு அதனால் பாதிக்கப்பட்டது. இந்த விதமாக ஒரு ஸ்தூலத்தன்மை அதனுள் புகுத்தப்பட்டு தான் எந்த ஒன்றின் அங்கமாக இருந்ததோ அதன் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகியது. வெப்பத்தினால் முதலில் ஏற்பட்ட பெரிய அடுக்கு அதனுடன் தன் தொடர்பை விடாது கொண்டிருந்தது. பெரிய பொருள் மீது ஏற்படும் தாக்கம் அதை அடுத்திருக்கும் சிறிய பொருள் மீதும் பிரதிபலிப்பது இயற்கையாதலால் அதுவும் அதன் பரிமாணத்திற்கு ஏற்ப பாதிக்கப்படுகிறது. புற பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகும் பொருட்கள் அனைத்தும் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் திறனிற்கு ஏற்ப சூரிய கதிர்களால் பாதிக்கப்படுகின்றன. வெளிக்காரணங்களால் ஏற்பட்ட வெப்பம் சிறிது நேரத்தில் குறைய ஆரம்பிக்கிறது. அது முற்றிலும் தீர்ந்த பிறகுதான் உண்மையான சுகம் ஏற்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு கோடை காலத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு குறைய ஆரம்பிக்கும் வெளி வெப்பம் முற்றிலும் நீங்கிய பிறகு சிறிது சுக அனுபவம் நிச்சயம் ஏற்படுகிறது. வெளி வெப்பம் குறைய ஆரம்பித்து குளுமை பரவ ஆரம்பிக்கும் நேரம், அதாவது வெப்பம் குளுமை இரண்டும் சந்திக்கும் தருணம் சந்திகதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மகாத்மாக்களின் கருத்துப்படி சந்தியா மற்றும் உபாசனை என்று கூறப்படும் வழிபாட்டிற்கு இதுவே ஏற்ற தருணமாகும். வெப்பத்திற்கு எதிராக வருகின்ற நேரம் இது. இந்த நேரம் சிருஷ்டி காலத்து வெப்பம் உற்பத்தியாவதற்கு முன்பு இருந்ததும் இயற்கையுடன் நெருங்கி இணங்கியதுமான ஒன்றாக மட்டுமே இருக்க முடியும். வேறு விதமாக சொல்வதானால் இது நாம் கடைசியில் அடைய வேண்டியதாகிய இறுதி நிலையின் பிரதிபிம்பமே ஆகும். ஆகவே நாம் ஆரம்பிக்கும் இடமே நாம் அடைய வேண்டிய இடத்திற்கு மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கிறது. நண்பகல் நேர சந்தியாவிற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்நேரத்தில் சக்தி வேறு விதத்தில் உபயோகிக்கப்படுகிறது. இச்சமயம் சூரிய கதிர்கள் நேராக தாக்கி அதிக வெப்பத்தை கொடுக்கின்றன. அப்போது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து வெளிப்படும் இயற்கையின் நிரந்தர வெப்பமும் அத்துடன் சேர்ந்திருக்கிறது. அதாவது மறைமுகமாக ஸ்தூல வெப்பத்தின் மூலமாக நாம் மூல சக்தியுடன் நம்மை இணைத்துக் கொண்டு அத்துடன் நெருக்கத்தை அடைகிறோம். வெப்பம் குறைய ஆரம்பிக்கும் வரை இது தொடர்ந்து அதன் முழு பயனையும் நாம் அடைகிறோம். அடுத்த கட்டத்தின் சுவையை அனுபவித்து நாம் இன்னும் நெருங்கிய தொடர்பை பெற இதற்கு பின்வரும் நேரம் உதவுகிறது. இதனால்தான் ஞானிகள் நண்பகலிலும் சந்தியாவை அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள். ஆரம்பத்தில் சூரிய கதிர்கள் எங்கிருந்து வெளித்தோன்றியதோ அவ்விடத்தை அடுத்துள்ள மூலாதாரத்துடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் தொடர்ந்து ஏற்படும் விளைவே இதற்கு காரணமாகும். உச்சி வேளையில் சூரிய கதிர்கள் செங்குத்துக் கோட்டிற்கு வெகு அருகாமையில் இருப்பதால் அந்நெருக்கத்தின் காரணமாக ஏற்படும் விளைவும் மிகவும் நேராக இருக்கின்றது. சூரியனிடமிருந்து வருவது போல தோன்றும் வெப்பம் உண்மையில் துகள்களின் வெப்பமே ஆகும். ஆகவே நண்பகலில் நாம் தியானம் செய்தால் நம் சிந்தனை நம்மை அறியாமலேயே மையம் அல்லது
மூலாதாரத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது. வேறு விதமாகச் சொன்னால், ஒரு கணக்கிற்கு தீர்வு காண நாம் பெரும்பாலும் முதலில் அதன் விடையை ஊகம் செய்து கொள்வதைப் போன்றது இது. அதேபோல் வாழ்க்கை பிரச்சனையை தீர்க்க நாம் மெய்ப்பொருளை நம் பார்வைக்கு அது எவ்வளவு மங்கலாகத் தோன்றினாலும் கூட முதலில் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஏனெனில் இறுதி நிலையை அடையும் போது முன் சென்ற நிலைகளைப் பற்றி தெரிந்து கொண்டவை அனைத்தும் பெரும்பாலும் மறக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இவ்வாறாக அந்த அதிகமான வெப்பத்தை நாம் நம் நன்மைக்காக உபயோகித்துக் கொள்கிறோம். ஆயினும் அச்சமயத்தில் ஸ்தூல வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால் சகஜ மார்க்கத்தில் நாம் நண்பகல் சந்தியாவை அவசியமென கருதுவது இல்லை. மதியத்திற்கு பின் சூரிய வெப்பம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. அதாவது நாம் குளுமையை நோக்கிச் செல்ல ஆரம்பித்து வெப்பமும் குளுமையும் சமநிலையாகும் கட்டத்தை அடைகிறோம். அது மாலை வேளையாகிறது. அந்நேரத்தில் சந்தியா வழிபாடு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தருணத்தில் குளுமையுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டு அதன் முழு பயனையும் நாம் அடைய அது உதவுகிறது. நேரம் ஆக ஆக அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் குளுமையுடன் மென்மேலும் நெருக்கமடைந்து கடைசியாக நாம் அதற்கு மிக அருகாமையிலான நிலையை அடைகிறோம். அது சூரியோதய காலமாகிறது. அந்நேரத்தில் சூரிய கதிர்கள் எந்தவித விளைவையும் ஏற்படுத்துவது இல்லை. காலத்தின் இயல்பான விளைவிற்கு ஏற்ப பூஜை மற்றும் சந்தியா செய்ய வேண்டிய நேரங்கள் விஞ்ஞான ரீதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ராஜச காலத்தில் அல்லாமல் சத்துவ காலத்திலும் தாமச காலத்திலும் மட்டும் சந்தியா செய்ய வேண்டுமென்று ஏன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற கேள்வி எழுகின்றது. தலைகீழ் மாற்றம் எனும் கொள்கை எல்லோரும் அறிந்ததே. ஆரம்பம் முடிவு எனும் இரண்டு முனைகளும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆரம்பம்தான் சத், முடிவுதான் தம். அவற்றை தலைகீழாக மாற்றினால் ஆரம்பம் முடிவாகிறது, முடிவு ஆரம்பமாகிறது. இரண்டு வகையிலும் நடுப்பகுதியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அதாவது அது இவ்விரண்டு முனைகளையும் சேர்க்கும் ஒரு கற்பனை கோடாக இருக்கிறது. மிகச் சிலரே அறிந்த ஒரு இரகசியத்தின் முக்கியத்துவத்தை இங்கு வெளியிடுகிறேன். சாதாரணமாக சத் என்பது சத்திய நிலை என்று கருதி கடவுளை பற்றிய அறிவை அளந்திட அதையே அளவுகோலாக கொள்கிறார்கள். இதில் உள்ளடங்கியிருக்கும் இரகசியத்தை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. உண்மையில் அது முழுவதும் தம் எனப்படுவதின் கோலமேயன்றி வேறு எதனுடையதுமல்ல. இதுதான் உண்மையான ஒரு யோகி அடையத்தகுந்த நிலையாகும். இவ்விடம் வரை சென்றடைவது மிகவும் கடினம்தான். சத் எனும் நிலையை அடையப் பெறுவது மிகவும் சுலபமே. ஆனால் தம் எனும் நிலை அவ்வளவு சுலபத்தில் கிட்டாது. அதற்கப்பால் ஏதுமில்லை. சாதாரணமாக மக்கள் அதைப்பற்றி வெகுவாக பேசினாலும் அவர்களில் ஒரு சிலரேனும் அதை நெருங்க முயற்சிப்பது கூட இல்லை. அவ்விடத்தில் தூய்மை, எளிமை மற்றும் அமைதி கூட இருப்பதில்லை. உண்மையில் இந்நிலை அவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டது. இது பற்பல பிறவிகளில் முயற்சி செய்து பிறகு கிடைக்கக்கூடிய நிலையாகும். உலகத்தின் மிக உயர்ந்த மகான்கள் கூட இந்த இலக்கை அடையவில்லை என்று என்னால் தைரியமாகவும் உறுதியாகவும் சொல்ல முடியும். ஒருவர் அடைவதற்கு மிகவும் ஏங்குவதும் உண்மை வாழ்வுமான இன்மை நிலை அவ்விடத்தில் நிலவுகிறது. அதை அடையும் முன்னர் எல்லா செயல்பாடுகளும் நின்றுவிடுகின்றன. இன்று வெளிப்படுத்தப்படும் தெய்வீக இரகசியம் இதுவே ஆகும்.
பெரும்பாலும் சத்தியத்தை நாடுபவர்களின் அனைத்து விதமான முயற்சியாலும் அடைய முடியாமல் போய்விட்ட சத்திய நிலையின் மையம் இதுதான். இதை யாராலும் கண்டு உணர முடியாது. மக்கள் தம் எனும் நிலையை தங்களது கொடிய விரோதி என கருத முனைகிறார்கள். ஆனால் இந்த முழு அறியாமை நிலை பூரண ஆட்சி புரியும் எவரையாவது கூர்ந்து கவனித்தால் அவர் மிக உயர்ந்த நிலையை அடையும் போது கைக்குழந்தையைப் போல் தன் நிலையை தானே அறியாதிருப்பதைக் காணலாம். ஆனால் சத் என்பதன் தொடர்பு மிகச் சிறிதளவு ஏற்பட்ட உடனேயே அவர் தனது தம் என்ற நிலையை உணர ஆரம்பிப்பார். இவ்விரண்டு நிலையும் சந்திக்கும்போது சிருஷ்டிக்கு அடிப்படையாக இருந்த நிலையை ஒத்த ஒரு புதிய நிலை உருவாவதே இதற்கு காரணமாகும். இங்கும் தலைகீழ் மாற்ற தத்துவம் செயல்படுகின்றது. மூன்றாவது கட்டம் இயற்கை ஸ்தூல உருவில் வெளிப்படுத்தும் பொருட்களை பற்றியது. கணக்கற்ற எண்ணங்களையும் ஆசைகளையும் உருவாக்கிக் கொண்டு மக்கள் அதிலேயே சிக்குண்டு கிடக்கிறார்கள். பிரகாசமாகவும் கண்ணை பறிப்பவையாகவும் இருக்கின்ற விஷயங்கள் பொதுவாக நம் கண்களை கவர்கின்றன. அவற்றை நாம் தவறாக சத் என்று எண்ணுகிறோம். இப்பிரகாசமான பொருள் மாயையே அன்றி வேறில்லை. இதை வெகுவாய் உயர்வுபடுத்தி பேசுவோரெல்லாம் சத்திய நிலையில் இருந்து மட்டுமல்லாமல் ஆன்மீக பிரதேசத்திலிருந்தே வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் மக்கள் இவ்விஷயத்தை காதில் வாங்கவோ அறிந்து கொள்ளவோ தயாராக இல்லாத அளவிற்கு உணர்ச்சியற்று மந்தத்தன்மை அடைந்துள்ளார்கள். ஒளி இருள் இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்ட மெய்யான சத்திய நிலையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. நம் மிஷனின் சின்னத்தில் இதுதான் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் அது மனித பூரணத்துவத்தின் சரியான நிலையாகும். அந்நிலையிலிருந்து இறங்குவதோ அல்லது கீழே விழுவதோ சாத்தியமில்லை. இது தத்துவ சாத்திரத்தின் ஒரு மிக நுண்ணிய விஷயமாகும். ஒளியும் இருளும் இல்லாத இந்நிலையை மகான்கள் பொதுவாக சத்பத் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இது தவறாகும். ஏனெனில் மெய்யான சத்தியநிலை அதற்கப்பால் வெகு தொலைவில் உள்ளது. உண்மையில் சத்பத் என்பது தனக்கு அப்பால் வெகு தூரத்திலுள்ள சத்திய நிலையின் பிரதிபிம்பம்தான். இது பெரும்பாலான வாசகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை கொடுக்கலாம். ஆனால் ஆன்மீகத் துறையில் நல்ல முன்னேற்றமடைந்து இந்த விஞ்ஞானத்தை நன்கு அறிந்தவர்களுக்காகவேதான் நான் இதை எழுதியுள்ளேன். இது அனுபவத்தில் உணரப்பட வேண்டிய ஒன்று. மதங்களின் வரம்பிற்குள் இதை காண முடியாது. இது முற்றிலும் வேறுபட்ட வழி. இதுவே ஒரு தனிப்பட்ட விஞ்ஞானம். ஆனால் அகக்கண்களால் இயற்கையை காணும் திறனை வளர்த்து கொண்டாலொழிய ஒருவரால் இதனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதுவரை அதை தெரிந்து கொள்வதோ புரிந்து கொள்வதோ இருக்கட்டும், அதன் ஆரம்பத்தைக் கூட அவரால் தொட முடியாது. இயற்கையில் இன்னும் காண வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள மட்டுமே மதம் ஒருவருக்கு உதவுகிறது. ஆனால் முத்துக்களை எடுக்க ஒருவர் கடலின் ஆழத்தில் மூழ்க வேண்டும். உண்மையில் சத்திய நிலையில் உள்ள எளிமை, தூய்மை மற்றும் பரிசுத்த தன்மை ஆகியவையே அதை மறைக்கும் திரைகளாகிவிட்டன. இப்புத்தகம் அனுபவமற்றவர்களுக்கு அல்ல, ஆன்மீகத்தில் நன்கு முன்னேறியவர்களுக்காகவே எழுதப்பட்டுள்ளது. இரவில் உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட வெளி வெப்பமும் மற்ற பாதிப்புகளும் சூரியனின் வெப்பத்தால் மீண்டும் உள்ளே புகுந்து காலத்தின் முழு பயனையும் நாம் பெற முடியாமல் போய்விடும் என்பதால்தான் சூரியோதயத்திற்கு முன்பே சந்தியா தியானம் செய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் அதற்கு தக்கதோர் இடத்தை தனியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுவாக அறிவுறுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் அதை அணுகியதும் அக்காரியத்திற்கு அனுகூலமான எண்ணங்கள் மனதில் தானாகவே எழும். இதை மேலை நாட்டு கலாச்சாரம் கூட ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. சத்திய நிலையுடனான தன் எண்ணத் தொடர்பின் விளைவாக மனிதன் சக்தியை பெற்றிருக்கிறான். ஒருவர் ஏதாவது வேலையை செய்ய தீர்மானித்தவுடன் அவ்வெண்ணத்தையும் அவ்வேலையையும் இணைக்கும் தொடர்பு பலப்பட்டு எண்ணத்தின் வலிமைக்கு ஏற்ப சத்திய நிலையிலிருந்து அவர் சக்தியை இழுக்க ஆரம்பிக்கிறார். சக்தி உள்ளே பாய ஆரம்பித்து அதை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துடன் சம்பந்தப்படுத்தும்போது அவ்வேலையின் நினைவு நம் இதயத்தினுள் மீண்டும் எழுகின்றது. நாம் அதனுடன் ஏதோ ஒரு வகையில் ஈடுபாடு கொள்கிறோம். நாம் தியானம் செய்யும் அறையோ அல்லது உட்காரும் இடமோ கூட நம் எண்ண சக்தியால் நிரப்பப்பட்டு அங்கு புனிதமான ஒரு உணர்வு வியாபிக்க ஆரம்பிக்கிறது. அவ்விடத்தில் ஏற்படும் அப்புனித உணர்வு வேலையை முடிக்க மேலும் உதவுகிறது. முடிந்த அளவிற்கு இதை விரிவடையச் செய்வது ஒவ்வொருவரின் சொந்த திறமையை பொறுத்து உள்ளது. இந்த புனிதத்தன்மை காலப்போக்கில் அழிந்து விடுவது இல்லை என்பது எல்லோரும் காண்கின்ற ஒன்று. புனித தலங்களெல்லாம் இதற்கு சான்றுகளே. இன்றும் கூட புனித தலங்களுக்குச் செல்லும் யாத்திரிகர்கள் அதனால் பயனடைகிறார்கள். இது மட்டுமல்ல, காற்று வீசுவதால் அடுத்த மட்டங்களுக்கும் கூட அது தன் நறுமணத்தை எடுத்துச் செல்கின்றது. இப்போது ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் சுருங்குதலும் விரிவடைதலும் இருப்பதால் அதன் பலனாக ஏற்படும் விளைவு மேலும் தொடர்ந்து வளர்ந்து வியாபிக்கிறது. ஆசனம் அல்லது அமரும் நிலை என்பது யோகத்தின் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு அங்கமாகும். அது ஆரம்பப்படியாக கருதப்படுகின்றது. அதன் அடிப்படை இரகசியம் இன்னும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும் மகாத்மாக்கள் அதனை பெரிதும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள். விதிக்கப்பட்ட காலத்தில் அனைத்தும் தாமாகவே வெளிச்சத்திற்கு வரும். சிருஷ்டிக்கு முன்னர் அனைத்துமே கிட்டத்தட்ட செயலற்ற நிலையில் ஆரம்ப நிலைக்குள் கரைந்திருந்தன. இப்படி கரைந்து தம் தனித்தன்மையை இழந்திருந்த போதிலும் அவற்றின் முந்தைய பதிவுகள் மறையவில்லை. கரைவதற்கு முன் அவை இருந்த சத்தியத்தின் தன்மை அவற்றின் முழு ஜீவிதத்தின் பதிவுகளின் விளைவுகளை தக்க வைத்துக் கொள்ள உதவியதுதான் இதற்கு காரணம். எவ்வளவு காலம் வரை அவை அந்த விளைவை ஏற்றுக்கொண்டன என்று நிர்ணயிப்பது மனிதனின் கற்பனை சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். குறைந்தபட்சம் அது சிருஷ்டிகாலம் முதல் அவற்றின் ஜீவிதம் முழுவதுமாக இருந்திருக்கக்கூடும். அவை ஏற்றுக்கொண்ட விளைவு மூலசக்தியின் அதிர்வுகளில் இருந்து உற்பத்தியான இயக்கமே அன்றி வேறில்லை. இதன் விளைவால் முழுமையடைந்த இவ்வியக்கம் அமைதியாக செயல்பட்டு முடிவில்லாமல் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. இது மையத்தைச் சுற்றிய உள்ளுறை இயக்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. திரட்டி ஒருமிக்கப்பட்ட இந்த உள்ளுறை இயக்கம் பிரபஞ்சத்தின் மறுபடைப்பிற்கு வழிகோலும் வகையில் சக்தியானது வெடித்து புதிதாக பாய்வதற்காக வெடிப்புகளை உருவாக்கியது. மனிதன் தோன்றினான். தன் ஆதி நிலைக்கு திரும்ப வேண்டுமென்ற உள்ளார்ந்த ஏக்கமும் அவனுள் உருவாகியது. ஏனெனில் அவன் எந்த மெய்ப்பொருளின் ஒரு பாகமோ வலிமை வாய்ந்த அந்த மகாசக்தி அவனை தன்பக்கம் வசீகரிக்கத் தொடங்கியது. எந்த இயக்கமற்ற தன்மை இயக்கத்திற்கு வந்து சிருஷ்டிக்கு காரணமாயிற்றோ அதையும் அவன் தன்னுள் கொண்டிருந்தான். ஆனால் இயக்கமே அதன் அடிப்படையாதலால் அது இயக்கமற்ற நிலைக்கு எதிரடையாயிற்று. இயக்கமற்ற நிலைக்கு திரும்பி போக வேண்டுமென்ற எண்ணம் மனிதனின் மனதில் உதித்தவுடன் தன்னுள் ஏற்பட்ட செயல்படும் தன்மையை சாத்தியமான வரையில்
உள்ளுறங்கச் செய்வது அவனுக்கு அவசியமாகிவிட்டது. அவன் அதற்கான வழியை தேட ஆரம்பித்தான். ஆதியில் பரம்பொருளுடன் தொடர்பு கொண்ட உள்ளுறை இயக்கமானது எப்படி அதைவிட ஸ்தூலமானதோ, அதேபோல் தானும் சத்திய நிலையாகிய தன் இலக்கை அடைவதற்கு கொஞ்சம் ஸ்தூலமான ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று அவனுக்கு தோன்றியது. பிரளய காலத்தில் ஏற்படுவது போன்றதொரு சுருங்குதலை அல்லது உள்ளுக்கு இழுத்தலை தன்னுள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு இது அவனை இட்டுச் சென்றது. பிரபஞ்சத்தை மொத்தமாக பார்க்கும்போது சுயம் என்பது பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பரவி ஊடுருவி இருப்பது போல் மனிதனிலும் ஊடுருவி இருக்கிறது. சுருங்குதல் ஏற்படும்போது பிரளய நிலை உருவாக ஆரம்பிக்கிறது. மனிதனுக்குள் ஏற்படும் அதே போன்ற சுருங்குதல் அவனை அவனுடைய தனிப்பட்ட பிரளயத்திற்கு இட்டுச் செல்கிறது. அதாவது அவன் தன் ஸ்தூல நிலையை விட்டு உண்மை நிலைக்கு செல்ல ஆரம்பிக்கிறான் என்று பொருளாகின்றது. மேல் நோக்கி செல்வது சுருங்குதலின் சுபாவம் என்பதால் அது கீழிருந்து ஆரம்பித்து படிப்படியாக மேல் நோக்கி செல்கிறது. ஆகையால் மேலே செல்வதற்காக அவன் கீழிருந்து சுருங்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். தன் கால்களையும் மற்ற உறுப்புகளையும் ஒரு நிலையில் கொண்டு நிறுத்துவதே அவ்வாறு சுருங்குவதின் வடிவமாகும். எவ்வகையில் செய்தாலும் அதன் வடிவம் கடைசியில் ஆசனமாகத்தான் முடியும். நாம் பரம்பொருளை அடைய அது வழிகோலுகிறது என்பதால் அது முக்கியமாகிறது. அமரும் நிலை எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். தன் குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடைவதற்காக ஆரம்பத்தில் தான் எந்த ஒரு மகா சக்தியை ஏற்றுக்கொண்டானோ அத்துடன் இவ்வகையில் அவன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறான் என்பதுதான் இதற்கு காரணம். இவ்வாறாக சத்திய நிலையுடன் தொடர்பு கொண்ட இந்த வடிவமானது ஆரம்ப தீட்சையில் அவனுக்கு மிகவும் உதவுகிறது. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்த நிலையில் சந்தியா செய்வது மிகவும் பலனளிக்கக்கூடியது என்று புராதன காலத்திலிருந்து நம்பப்பட்டு வருகிறது. ஏனெனில் அந்த நிலையில் தெய்வீக அருள் அபியாசியின் மேல் நேராக இறங்குகிறது. அபியாசி கோணலாகவோ சாய்ந்தோ அல்லது நிலையை மாற்றியவாறோ உட்கார்ந்தால் தெய்வீக பேரொளி பாய்வது நிச்சயமாக குறைக்கப்பட்டு அல்லது தடுக்கப்பட்டு அதன் முழு பலன் அபியாசிக்கு கிட்டாமல் போகிறது. ஆகையினால் மிகப்பெரிய ஆன்மீக பலனை அடைய ஒருவர் சரியானதும் மாறாததுமான நிலையில் உட்கார வேண்டும். நிமிர்ந்த ஸ்திரமான நிலை சிறிது கர்வத்தை குறிக்கும் என்று சிலர் எண்ணலாம். அது அப்படி அல்ல. படை அணிவகுப்பில் ஒரு சிப்பாய் அணிவகுத்து நிற்பது போல் அபியாசி மாஸ்டர் முன் ஆஜராக வேண்டும். நேராக நிற்கவும் அட்டென்ஷன் என்ற உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டவுடன் சிப்பாய் தன் ஸ்திரமான நிமிர்ந்த நிலையில் நின்று கவனத்துடன் தன் மேலதிகாரியை நோக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. இது அவனுடைய விழிப்பு உணர்வையும் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தையும் காட்டுகிறது. மாஸ்டரின் முன் அமரும் அபியாசிக்கும் இது பொருந்தும். தூய்மையின் குறிக்கோள் குறிப்பாக இந்துக்களிடையே மிகவும் உயர்ந்ததாகவே இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால் தற்போது மிக தாழ்ந்த நிலையில் வெறும் கற்பனையில் மட்டுமே நிற்கின்ற அளவிற்கு அது மிகவும் இழிவடைந்து விட்டது. அதன் கோட்பாடுகளெல்லாம் மறக்கப்பட்டு குளிப்பதும் துவைப்பதும் மட்டுமே தற்போது எஞ்சி நிற்கிறது. நாம் புக வேண்டிய நிரந்தரமான மற்றும் தூய்மையான ஜீவிதம் எல்லாவிதமான அசுத்தங்களினின்றும் விடுபட்டது என்ற எண்ணம்தான் தூய்மை கோட்பாட்டின் அடிப்படையாகும். அது முற்றிலும் தூய்மையானது. மலம்
என்னும் அழுக்குகள், விட்சேபம் என்னும் திரிபுகள், ஆவரணம் எனும் திரைகள், இவை ஏதுமற்ற பரிபூர்ண தூய்மையே லட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. நம் ஜீவன் இவற்றால் அசுத்தப்படுவதால் குறிக்கோளுக்கு மிகவும் தாழ்ந்ததாகிறது. அப்படிப்பட்ட மிக உயர்ந்த தூய்மை நிலையை அடைவதை நோக்கி நம் கவனம் திருப்பப்பட்டதால் நாம் புற வழிமுறைகளில், குறிப்பாக உடல் சுத்தத்தில் அதை பின்பற்ற ஆரம்பித்தோம். இதற்காக கையாளப்பட்ட புற வழிகளின் விளைவுகள் மனதின் மீதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த ஆரம்பித்தன. இவ்வாறாக அகத்தூய்மையும் வளர ஆரம்பித்தது. இந்த இடைவிடாத செயல்முறையும் குறிக்கோள் மீதான நமது கவனமும் இணைந்து பூரண தூய நிலையை அடைவதற்கு மிகவும் உதவின. இச்செயல்முறை இவ்விதம் துரிதப்படவே மெய்யான தூய்மை ஊடுருவி பாய ஆரம்பித்தது. மனம் தூய்மையடைய ஆரம்பித்து நம் முயற்சியில் மேலும் உதவக்கூடிய நல்லெண்ணங்களை உருவாக்கியது. இவ்வாறாக நாம் இரட்டைப் பலனை அடைந்தோம். அகத்தூய்மைக்காக நாம் ஏற்கனவே வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தோம். இப்போது புற வழிமுறைகளும் நமக்கு உதவ ஆரம்பித்தன. இரண்டும் சேர்ந்து குறிக்கோளை அடைவதில் நமக்கு பெருமளவு உதவின. இவ்விரண்டும் ஒன்றிணைந்து செயல்படும்போது அதுவே நம் பாதையை சுலபமாக்கி நாம் மென்மேலும் உயர பறந்து செல்ல உதவும் சக்தியாகிறது. இவ்வாறாக தூய்மை பற்றிய நம் உணர்வு லட்சியத்தை அடைவதில் நமக்கு மிகச் சிறப்பாக உதவியது. நமது முதலானதும் முக்கியமானதுமான நியமம் சந்தியா மற்றும் உபாசனைகளை சரியாக கடைப்பிடிப்பதை பற்றியது ஆகும். இதை பின்பற்றுவதன் மூலம் நாம் காலப்போக்கில் இறுதியாக அடைய வேண்டிய சக்தியை இழுத்துக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம். இது தொடர்பாக மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் உள்ளது. அதாவது, தெய்வீக பிரவாகங்கள் பாய ஆரம்பித்ததும் அவற்றின் இயக்கங்களும் எதிர் இயக்கங்களும் ஒரு ஸ்தூல நிலையை ஏற்படுத்தின. இவை தத்தம் உருவங்களுடன் அணுக்களையும் பரமாணுக்களையும் ஏற்படச் செய்தன. பிரவாகம் மேலும் மேலும் தொடர்ந்ததால் ஜீவனுக்கு ஆதாரமான வெப்பம் உருவாகி மேலும் ஊக்கத்தை கொடுத்தது. ஜீவிதத்தில் வெப்பம் இருந்த போதிலும் அதன் சக்தி கீழ்நோக்கி திருப்பப்பட்டது. மேல் கீழ் எனும் சொற்களின் உண்மையான முக்கியத்துவத்தை அறிவது கடினமாக இருக்கலாம். உச்சகட்ட நிலையை பற்றி சிந்திக்கும்போது அதற்கு நேர்மாறான மிக தாழ்ந்ததையும் நாம் கருத்தில் கொள்கிறோம். தவிர மிக பெரியதும் எல்லாவற்றிலிருந்தும் மேம்பட்டதுமான நிலையிலிருந்து நாம் வரும்போது அதற்கடுத்த நிலையை கீழானது என்று சொல்வது சகஜம்தான். இது நம் மனதில் மேல் மற்றும் கீழ் என்பதான கருத்துக்களை ஏற்படுத்துகிறது. கீழ்நோக்கி செல்லும் போக்கு குறைய ஆரம்பித்ததும் துகள்களுக்கு தொடர்ந்து வெப்பமேற்றி வந்த அதே பொருள் அவை மேல் நோக்கி செல்ல, அதாவது அவற்றின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தை சென்றடைய உதவி செய்கின்றது. இவ்வியக்கத்தினால் உருவாகும் வெப்பம் அதை இன்னும் லேசாக்குகிறது. லேசான பொருள் எப்போதும் மேலே எழும்புகிறது. அதாவது அது தன் ஆதிமூலத்தை அடைய முற்படுகிறது. இவ்வாறாக தெய்வீக பிரவாகத்தின் விளைவால் செயல்பாட்டிற்கு வரும் ஒவ்வொன்றும் ஆதிமூலத்தை நோக்கிச் செல்ல முற்படுகின்றன. அதாவது மனிதனும் இத்தன்மையை தன்னுள் கொண்டிருப்பதால் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் அவனுடைய மனப்போக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன் ஆதிமூலத்தை அடையும் எண்ணம் அவன் இதயத்தில் தானாகவே எழுகிறது. இதனால்தான்
அவன் சந்தியா மற்றும் உபாசனைகளை செய்ய முற்படுகின்றான். இயற்கையின் வெப்பத்திற்கும் சூரியனின் வெப்பத்திற்கும் மிகுந்த வேறுபாடு உண்டு. இயற்கையின் வெப்பம் சத்திய நிலையிலிருந்து உற்பத்தியாவதால் அது ஸ்தூலத்தன்மை அறவே நீக்கப்பெற்றது. அதனுடன் ஒப்பிடும்போது பொருள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து உற்பத்தியாகும் சூரிய வெப்பம் சிறிது கனமானது. எனது கண்ணோட்டத்தில் இயற்கையின் வெப்பத்தை சக்தி என்று கூறுவது மிக பொருத்தமாக இருக்கும். சக்தியில் வெப்பமானது உள்ளுறைந்து இருக்கிறது. சூரியனில் அது வெளிப்படையாக உள்ளது. இரண்டுமே வெப்பம் என்றே அழைக்கப்பட்டாலும் சூரிய வெப்பம் சூடு மட்டுமே தரும். மற்றதோ வாழ்க்கையை வளர்ப்பதும் காப்பதுமாகும். ஆனால் இதுபோன்ற மிக சூட்சுமமான விஷயங்களைப் பற்றி சரியாக கூற தேவையான சொற்கள் இல்லாமையும் இருக்க முடியாமையும் வருந்தத்தக்கதுதான். என்னால் இயன்றவரை சொற்களைக் கொண்டு இவ்விஷயத்தை தெளிவாக்க முயன்றுள்ளேன். ஆயினும் இந்த வேறுபாட்டை உண்மையாகவே உணர்வது அனுபவத்தால் மட்டுமே முடியும். சகஜ மார்க்கம் எனப்படும் நம்முடைய ஆன்மீக பயிற்சியில் ஆரம்பத்திலேயே அபியாசிகளின் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் மனப்போக்கை மாஸ்டரானவர் தன் சக்தியினால் வலுவிழக்கச் செய்வதால் அது தெய்வீகத்தை நோக்கி தன்னிச்சையாக திரும்புகிறது. மனதின் இந்நிலை உயர்மட்ட உணர்வு நிலையை குறிக்கிறது. ஆனால் முன்னால் கூறப்பட்டது கீழ்மட்ட உணர்வு நிலையை குறிப்பதாகும். நமது ஆன்மீக பயிற்சி முறையின் இந்த அடிப்படை தத்துவம் தத்துவ ஞானிகளுக்கு சிந்தித்து பார்க்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கலாம். நான் இதை மிக சுருக்கமாகச் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கடவுள் மனிதனின் ஒவ்வொரு கேள்வியின் கதவையும் அடைத்துவிட்டார் என்ற ஒரு பெரிய மகானின் வாக்கை கூறுகிறேன். ஒரு கவியும் வாக்கு சாதுரியத்திலும் சொற்பொழிவிலும் ஒருவர் சாபானின் சீன தத்துவ ஞானியின் அறிவை அடையலாம். ஆனால் புனிதமான பரம்பொருளைப் பற்றிய அறிவை யாராலும் எட்ட முடியாது என்று கூறியுள்ளார். ஆழ்ந்த சிந்தனையால் மட்டுமே இப்படிப்பட்ட திரை யாதென்று அறியக்கூடும். சத்தியத்தைப் பற்றி சரியாக அறிய முடியாமல் நம்மை மறைப்பது எதுவென்று நான் விளக்குவதனால் நாம் கடவுளைப் பற்றி சிந்திக்கும்போது நம் கற்பனை அதைச் சுற்றி ஒரு வட்டத்தை அமைக்கிறது என்றுதான் கூறுவேன். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் காண முடியாமல் நம்மை தடை செய்யும் முடிச்சு இதுவே ஆகும். இம்முடிச்சை தாண்டி நம் சிந்தனையின் வரையறையை நீக்க முடியுமேயானால் மிக சூட்சுமமான விஷயங்கள் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். ஆனால் இதற்குள்ளே மற்றொரு வட்டம் இருக்கிறது. அதன் பிரதிபிம்பமே இந்த வெளிவட்டம். நாம் அதனுள்ளும் புகுவோமேயானால் மையத்தின் இரகசியம் கூட வெளிப்படுத்தப்படக்கூடும். ஆனால் ஒருவர் தன் ஜீவனின் துகள்களை தகர்ப்பதன் மூலமே இந்த வரையறைகளை உடைத்தெறிய முடியும். இப்படிச் செய்வது மிகவும் அரிது. ஏனெனில் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே இது சாத்தியமாகும். ஆனால் தன் மனோசக்தியால் இவ்வாறு செய்யக்கூடிய ஒருவர் தோன்றுவாரேயானால் அந்த வட்டம் பார்வையிலிருந்து மறைந்துவிடும். ஏனெனில் தகர்க்கப்பட்ட நிலையில் காட்சியானது அதனுடன் ஒன்றிவிடுகிறது. ஆனால் அதை அறிவதற்காக தன் ஜீவனின் துகள்களை முன்பிருந்த ரூபத்தில் அமைத்துக் கொள்ளும் சக்தி அவருக்கு அவசியம் இருக்க வேண்டும். சாதாரணமாக இப்படிப்பட்ட மகான் அவதரிப்பது என்பது பாமர மக்களால் எண்ண முடியாத ஒரு விஷயமாகும். ஆனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு சிலர் ஏற்கனவே உதித்துள்ளார்கள் என்று
என் உள்ளுணர்வு உறுதியாக கூறுகின்றது. துகள்கள் தகர்க்கப்பட்ட பின்னர் இருக்கின்ற நிலை உள்ளுறை இயக்க நிலையை ஒத்து இருக்கிறது. அவருடைய எண்ண சக்தி சிருஷ்டிக்கு முன்பிருந்ததைப் போன்றும் மகா பிரளயத்திற்கு பிறகு இருக்கப் போவது போன்றும் அதனுள் செயலடக்கி நிற்கிறது. சிருஷ்டிக்கு காரணமான உள்ளுறங்கிக் கிடந்த அதே எண்ண சக்தியானது தகர்க்கப்பட்ட துகள்களை திருப்பி அமைக்க வழிகோலுகிறது. அதற்கு பிறகு எந்த வரையறைகளும் இருக்காது.